Hello everyone, here we'll discuss the discrete random variable problems. Okay, first one, second, third. Three problems నేర్చుకున్నాము అంటే maximum 99% cover అయిపోయినట్టే. Okay, first one, to find the k, sum of the probability is equals to 1. Okay, add all the probabilities corresponding to this random variable k plus 2k. 0 కూడా యాడ్ చేస్తున్నాడు 0 plus k plus 2k plus 2k next plus 3k plus k square next plus here 2k square plus here 7k square plus k is equals to 1. Here k square coefficient is 1. 1 plus 2 3. 3 plus 7 10. 10k square. Next here coefficient of k is 1. Okay, 1 plus 2 3 plus 2 5 plus 3 8. 8 plus coefficient of k is 1 9. 9k minus 1 is equal to 0. Left side తీసుకొచ్చాను. Enter in calc. Quadratic equation కదా, k వాల్యూస్ ఎన్ని వస్తాయి? 2 వస్తాయి. ఒకటి 1/10 అవుతుంది, ఇంకోటి k is equals to -1 వస్తుంది. k వాల్యూ -1 వచ్చిందని నేను చేసిన రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి x ఈక్వల్ టు 1 కి ప్రాబబిలిటీ ఏముంది, మనకి k ఉంది. k వాల్యూ నెగిటివ్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక నెగిటివ్ -1 వస్తుంది. ప్రాబబిలిటీ నెవర్ బి ఇన్ నెగిటివ్, ఇట్ షుడ్ బి పాజిటివ్. కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ k ని నేను రిజెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సెకండ్ వచ్చేసరికి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హియర్ x లెస్ దెన్ 6 అంటే 6 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఏమున్నాయి, ఇది 6 కదా, 6 కన్నా తక్కువ ఏమున్నాయి, p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 0, p ఆఫ్ హియర్ x ఈక్వల్స్ టు 1, p ఆఫ్ హియర్ x ఈక్వల్స్ టు 2, నెక్స్ట్ ప్లస్ హియర్ p ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు 3, x ఈక్వల్స్ టు 4, ప్లస్ హియర్ p ఆఫ్ హియర్ x ఈక్వల్స్ టు 5. Now add here x equal to 0. What is the probability corresponding to 0? 0. Corresponding to 1? K. Corresponding to 2k. Next corresponding to 3? 2k. Next corresponding to 3 over. Corresponding to 4? 3k. Next corresponding to 5. 0 ki, ఇది 0 ki, ఇది 1 ki, ఇది 2 ki, this is for 3, this is for here 4. Next 5. 5 వచ్చేసరికి ఏముంది, k స్క్వేర్ ఉంది. ఓకే, యాడ్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తే జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k, దెన్ యాడ్ ఇన్ క్యాల్సి, యూ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, k ప్లస్ 2k 3k, 3k ప్లస్ 2k 5k, 5k ప్లస్ 3k 8k, 8k ప్లస్ హియర్ k స్క్వేర్. 8 ఆఫ్ k వాల్యూ 1/10, నెక్స్ట్ ప్లస్ k స్క్వేర్ హియర్ 1/10 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2. ఓకే, k వాల్యూ వస్తుంది. ద k వాల్యూ ఈజ్ హియర్ 0.81. 0.81. Next find out second one, p of x less than 6 కదా. Next x greater than or equal to 6. Next p of here x greater than or equal to 6. నా కన్వీనియంట్ గా 6 less than or equal to x అని రాయొచ్చు కదా. ఈ less than or equal to ఉంది అంటే మినిమం ఎంత, 6 ఇంక్లూడ్ అయింది, less than or equal to అన్నాడు కాబట్టి. ఓకే, p of here x equal to 6 ఒకటి, 6 తర్వాత ఏమున్నాయి ఇంకా మనకి ఇవి 6 and 7 ఉంది. p of here x equals to 7, p of x equal to 6, 2k square, next plus here 7k square plus here k, 2 plus 7 9k square plus here k value substitute చేయండి. okay, then you get the answer. Next p of here 0 less than x less than 5. ప్రాబబిలిటీ బిట్వీన్ 0 కి 5 కి మధ్యలో ఉండాలంట. 0 కి 5 కి మధ్యలో ఏమున్నాయి, ఇగో 1 2 3 4, 0 కి 5 కి బిట్వీన్. ఇలా ఉంటే 0 అండ్ 5 ని కూడా యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అక్కడ లేదు కదా మనకి, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని లేదు, రైట్. సో 0 కన్నా ఎక్కువ p of x equals to 1 plus here p of here x equals to 2 plus p of here x equal to 3, next plus here p of
x equals to 4. Write the corresponding probabilities here. K plus 2k, 2k, next place 2k, next place 4k, 3k వచ్చేసింది. K plus 2k, 3k plus 2k, 5k plus 3k, 8k. So here 8 of your k value is what here? 1 by 10. 1 by 10. Okay, 0.8. Next again. Here I am writing 0, 4 include అయిపోయాయి. P of here x equal to 0 plus here P of here x equals to 1. Next plus here P of x equals to 2 plus here P of here x equals to 3. Next plus here P of here x equals to 4. X equal to 0 అయినప్పుడు ఏముంది probability 0. Corresponding to 1 k. 2k is corresponding to 2. Next 2k is corresponding to 3. Next again 3k is here corresponding to 4. Yes, add చేయండి. K plus 2k, 3k plus 2k, 5k plus 3k, 8k. Okay, k value substitute చేయండి. 8 of here 1 by 10. You get the 0 point here 8. Okay, next one, third one. It was very simple. P of, if P of here x less than or equals to k, x less than or equal to k greater than 1 by 2. Find the minimum value of k. ఈ కండిషన్స్ ఈ k వాల్యూ మినిమం ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నాడు. ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ హియర్ p ఆఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ x less than or equals to 1 కి సాల్వ్ చేస్తాను. x less than or equal to 1 అంటే p of here x equal to 0. Next place here p of here x equals to 1. p of x equal to 0 అయింది. x equal 0 అప్పుడు ఎంత ఉంది 0. 1 అయినప్పుడు ఎంత k అంటే 0 plus k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎంత 1 by 10. 1 by 10 అనేది 0.1 కదా. 1 by 2 వచ్చేసరికి ఎంత 0.5 అవుతుంది. ఈ 0.1 is greater than 0.5. No, satisfy అవ్వలే. Next again p of here x less than or is equals to 2. Okay, now here x less than or equal to అంటే p of x equal to 0. Next place here p of x equals to 1 plus here p of x equals to 2. x equal 0 అయినప్పుడు ఎంత ఉంది 0 ఉంది. x equal to 1 అయినప్పుడు k. ఇక్కడ అవుతుంది 2k. టోటల్ ఎంత అవుతుంది మనకి 3k అవుతుంది. k వాల్యూ ఎంత 1 by 10. 3 by 10 means what 0.3. 0.3 అనేది 0.5 కన్నా ఎక్కువనా? నో, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఓకేనా, ఫైండ్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ k. ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నో, దెన్ అగైన్ సో ఫైండ్ ద p of x less than or equal to 3. p of here x equal to 0. Next place here p of x equals to 1. p of here x equals to 2. Next place here p of here x equals to 3. x equal to 0, 0 corresponding to k corresponding to 1. Next again 2k corresponding to 2. Next 2k corresponding to 3k. ఇక్కడ చూడండి k plus 2k, 3k plus here 3k. 0 కి రాశాను 0, 1 కి రాశాను k, 2 కి రాశాను 2k. ఎస్, నెక్స్ట్ అగైన్ 3 కి రాశాను 3 కి ఎంత వస్తుంది 2k. సో k plus 2k plus ఏమవుతుంది 5k అవుతుంది. k వాల్యూ ఎంత 1 by 10, 5 by 10 అంటే ఎంత అవుతుంది 0.5. 0.5 ఈక్వల్ టు 0.5 కానీ వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ 0.5 కన్నా ఎక్కువ కాదు కదా, ఇది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో p of here x less than or equal to what 4 అంటే p of x equal to 0 plus x equals to 1 plus and so on plus here p of here x equal to 3 plus p of here x equals to 4. ఓకే, మనం ఇంతవరకు చేసాము. p of x equal 3 వరకు ఎంత వచ్చింది మనకి 5 by 10 వచ్చింది. ఇక x equal to 4, x equal to 4 అంటే ఎంత ఉంది 3k కదా. కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటే కంప్లీట్ రాసేయండి p of x equals to 2, x equal to 3 అని అలా. ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ కన్ఫ్యూజన్ దెన్ రైట్ అగైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్. 0 ఎప్పటి వరకు రాయాలి 4 వరకు రాయాలి. 0 plus here k plus 2k plus 2k. నెక్స్ట్ ప్లస్ here 3k
ప్లస్ ఇయర్ 0 కి ఇది 1 కి 2 కి 3 కి 4 కి ఎంత వచ్చింది మనకి 8k వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k? వాల్యూ ఆఫ్ k ఈజ్ ఇయర్ 1/10 అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇయర్ 0.8 0.8 అనేది 0.5 కన్నా ఎక్కువ. ఎస్ యాక్సెప్టబుల్. వాడు ఏమంటున్నాడు ఇఫ్ p of x less than or equal to k greater than 1/2 అంటే ఏంట 1/2 means what here 0.5 0.5 find the minimum value of k. ఇప్పుడు k ప్లేస్ ఎంత ఉంది మనకి 4 ఉంది. ఎస్ సో దిస్ ఇస్ ద minimum value of k is here 4. Next distribution function fourth one. Okay, x p of x distribution function here f of x here p x less than or is equals to here x ఏమున్నాయి మనకి 0 1 2 3 4 5 6 7 probabilities 0 k 2k next 2k next k square next 2k square sorry one term is missing k 2k 2k 3k 3k k square 2k square 7k square plus here k ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి x p f of x means what here f of 0 means what here p of here x less than or equal to 0 అంటే x ఇక్కడ less than కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది కదా అంటే p of x equal to 0 ఒకటే వస్తుంది. p of x equal to 0 ఎంత ఉంది మనకి 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. f of x వాల్యూ ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ టు 1 f of 1 అంటే p of here x less than or equal to 1 కదా 1 కన్నా తక్కువ ఏముంటాయి 1 and 1 కన్నా తక్కువ కదా p of x equal to 0 plus here p of x equals to 1 అన్నమాట. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది p of x equal to 0 0 ఉంది 1 ఎంత ఉంది మనకి k ఉంది 0 plus k వాల్యూ ఎంత 1/10 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి here f of 2 means what here p of x less than or is equals to 2 అన్నమాట. 2 కన్నా తక్కువ అంటే p of here x equal to 0 plus here p of here x equals to 1 next plus here p of here x is equals to 2. x equal to 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది yes 0 నెక్స్ట్ k నెక్స్ట్ 2k 3k అయింది k వాల్యూ 1/10 కాబట్టి ఏమవుతుంది 3/10 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని కరెస్పాండింగ్ టు 3 f of here 3 f of 3 అంటే ఏమవుతుంది p of here x less than or equal to 3 ఇమ్మీడియట్ గా నేనేమంటానంటే ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసాం కదా 3/10 వచ్చింది. ఓకే ఇక్కడ మనకి యాడ్ అయింది ఏమవుతుంది లేదు అంటే రాస్తాను ఈ స్టెప్ కి p of here x equal to 0 plus here p of here x equals to 1 plus here p of here x equals to 2 plus here p of here x equal to 3. x equals to 2 వరకు చేశాను నాకు ఎంత వచ్చింది వాల్యూ 3/10 వచ్చింది. ఎస్ 3/10 ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంది మనకి x equal to 3 x equal to 3 కి ఏముంది 2k ఉంది 2k అంటే k వాల్యూ ఎంత 1/10 అంటే 2/10 అన్నమాట 2/10. నెక్స్ట్ 4 కి రావాలంటే ఆల్రెడీ ఏమొచ్చింది f of here 4 కదా 3 వరకు చేసాం మనం p of here x equals to 4 3 వరకు చేస్తే మనకి 3/10 ప్లస్ 2/10 వచ్చింది. ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయ్యేది ఏమవుతుంది మనకి k. ఓకే 4k ఎంత ఉంది మనకి 3k ఉంది అంటే 3 into k వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం 1/10 యూ గెట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా అలాగే సాల్వ్ చేయండి. ఎస్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద మీన్ mu or expected here mu is equals to what sum of here pi xi. okay 0 into 0 next probability k of here 1 next again 2k into 2 next one ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే 2k into 3 next plus 3k into 4
next place k square into 5, next place 2k square into 6, next place 7k square plus here k of here 7, k into 1 k, 2 2s are 4, 4k, next 2 3s are 6, 6k, 3 4s are 12k, next place here 5 into k square, 6 2s are 12 k square, 7 7s are 49, 49 k square, next place here 7k. ఓకే, k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి క్యాల్కులేటర్ ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వేరియన్స్. వేరియన్స్ సమ్ ఆఫ్ pi into xi square minus here mean mu square. Variance pi into xi square. So here pi ఏముంది 0 into xi 0 square, next place pi ఇవి pi's k, k of here 1 square plus 2k of here 2 square plus 2k of here 3 square, next place 3k of 4 square, next plus here k square of here 5 square, next place 2k square, 2k square of here 6 square, next place 7k square plus here k of here 7 square minus of ఇక్కడ మీన్ ఎంత వస్తుందో ఆ మీన్ ఇక్కడ పెట్టాలి, పవర్ 2 పెట్టాలి. సింపుల్ గా k వాల్యూ 1/10 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి క్యాల్కులేటర్ ఎంటర్ చేయండి, యు గెట్ ద వేరియన్స్. ఓకే, లెట్స్ from a lot of 10 items containing 3 defectives, a sample of 4 items is drawn at random. Let the random variable x denote the number of defective items in the sample. Find the probability distribution function అంటున్నాడు. చాలా సింపుల్. టోటల్ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయంట 10 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. 10 ఐటమ్స్ లో 3 అంట డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయంట. 3 డిఫెక్టివ్ అంటే ఆబ్వియస్ గా 7 నాన్ డిఫెక్టివ్ అన్నమాట కదా. ఎస్, ఈ 10 ఐటమ్ లో మన టార్గెట్ ఏంటి 4 ని సెలెక్ట్ చేయడానికి. 4 ని సెలెక్ట్ చేయాలి. 4 ఐటమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి మనకు వచ్చే ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి 0 డిఫెక్టివ్ రావచ్చు, 1 డిఫెక్టివ్, 2 డిఫెక్టివ్, 3 డిఫెక్టివ్. ఓకే, దీనికి కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ 0 p of here x equal to 0. x equal to 0 అంటే ఏంటి నో డిఫెక్ట్. నో డిఫెక్ట్. టోటల్ ఎన్ని ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి 10 ఐటమ్. 10 లో ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి 4 సెలెక్ట్ చేయాలి. రైట్, ఇక్కడ ఏమంటున్నాను 0. 0 అనేది ఏంటి డిఫెక్టివ్. డిఫెక్టివ్ అంటే 0 డిఫెక్టివ్ అన్నమాట. 0 డిఫెక్టివ్ అంటే నువ్వు పిక్ చేసిన అన్ని నాన్ డిఫెక్టే గుడ్ ఐటమ్స్ అన్నమాట. టోటల్ గుడ్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 7 ఉన్నాయి. అంటే నువ్వు 7 లో నుంచే వస్తాయి 7C4, ఇందులో నుంచి పిక్ చేయవన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాల్కులేటర్ ఎంటర్ చేయండి, ఆ వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ప్రాబబిలిటీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హియర్ p of here x equals to 1. p of x equals to 1 మీన్స్ వాట్ 1 డిఫెక్టివ్. ఇది అంటే ఏమన్నట్టు 1 డిఫెక్టివ్. ఎస్, రిమైనింగ్ 4 ఐటమ్స్ లో ఒక డిఫెక్ట్ అయిందంటే రిమైనింగ్ 3 నాన్ డిఫెక్టివే కదా. 3 నాన్ డిఫెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీ కావాలి. టోటల్ 10 ఉన్నవి. 10 లో నుంచి మనము 4 సెలెక్ట్ చేయాలి. ఈ 4 లో ఒకటి ఎక్కడ వస్తుంది అంట డిఫెక్టివ్ అంట. టోటల్ డిఫెక్టివ్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి. అంటే 3 లో నుంచి ఒకటి వస్తుంది. నాన్ డిఫెక్టివ్ ఎన్ని ఉన్నవి 3 ఉండాలి. నాన్ డిఫెక్టివ్ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి 7 ఉన్నాయి. అంటే ఇంటూ 7C3 అన్నమాట. క్యాల్కులేటర్ ఎంటర్ చేస్తే వచ్చిన వాళ్ళని ఇక్కడ రాయాలి. నెక్స్ట్ p of here x is equals to 2. x equals to అంటే 2 డిఫెక్టివ్. టోటల్ 4 లో 2 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి. అంటే 2 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి అంటే రిమైనింగ్ 2 ఎలా ఉంటాయి నాన్ డిఫెక్టివే కదా. ఎస్, నాన్ డిఫెక్టివ్. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నవి 10 ఉన్నవి. 10 లో నుంచి మనము 4 ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఈ 4 లో 2 ఎలా ఉంటాయి అంటే డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి. టోటల్ డిఫెక్టివ్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి. ఆ 3 లో నుంచి 2 వస్తవి. రిమైనింగ్ నాన్ డిఫెక్టివ్ అంటే 7C, 7 నాట్ డిఫెక్టివ్, అందులో నుంచి 2 రావాలి. నేను తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ రాసేయండి. లాస్ట్ వన్ హియర్
P of here x equals to 3. X equal to 3 అంటే 3 డిఫెక్టివ్, 3 డిఫెక్టివ్ అంటే 1 ఏంది నాన్ డిఫెక్టివ్. టోటల్ ఎంత మనకి 10 శాంపిల్స్ ఉన్నాయి, 10లో నుంచి 4 సెలెక్ట్ చేయాలి. 3 డిఫెక్టివ్ అంట. టోటల్ డిఫెక్టివ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి, అంటే 3లో ఆ 3కి 3 వస్తాయి అన్నమాట. ఇంకొకటి కావాలి, ఇంకొకటి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నాన్ డిఫెక్టివ్ 7C1 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే.